Good afternoon, my dear students. Welcome back to our moral science class. In the last class, we discussed our first lesson about friendship. Today, we are going to discuss our second lesson, Grandpa. Dear students, all of you take your textbook and open page number 9. The name of our second lesson is Grandpa. The name of our second lesson is Grandpa. Grandpa means grandfather. Here we can see one thought that is written by Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi once said that the best way to find yourself is to lose yourself in serving others. Mahatma Gandhi once said that the best way to find yourself is to lose yourself in serving others. It is good to help each other. We can help others in different ways. It could be from helping a senior citizen cross the street to saving someone's life. We can help others in different ways. It could be from helping a senior citizen to cross the road to saving someone's life. Okay, this is a thought that is written by Mahatma Gandhi. Who is Mahatma Gandhi? Yes, Mahatma Gandhi is known as the father of our nation. He was the maker of modern India. Here we can understand ourselves when we serve for others. We can understand service is a fulfilling activity that can help to see that you are not defined by an ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത്. മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു ഫൈൻഡ് യുവർ സെൽഫ്. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, മറ്റുള്ളവർക്കൊരു നന്മ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. It is a good to help each other. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും സഹായിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം. എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കാം എന്നാ പറയുന്നത്? We can help others in different ways. നമുക്കൊരു രീതിയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാം. As a human being, we can help others in different ways. It could be from helping a senior citizen cross the street. നമുക്കറിയാലേ, നമുക്ക് ചുറ്റിലും ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. പാവപ്പെട്ടവനായിട്ടും സമ്പന്നരായിട്ടും ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രായമായ ഒരു അപ്പൂപ്പനെയോ അമ്മൂമ്മേനെയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ്? ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, മഹാത്മാഗാന്ധി വൺസ് സെഡ് ദാറ്റ് the best way to find yourself is to lose yourself in serving others. ഓക്കെ, മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. Then the name of our story is The Little Helper. The Little Helper. നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയുടെ പേരാണ് ലിറ്റിൽ ഹെൽപ്പർ. Everyone at home was busy. Everyone at home was busy. The truck had come to take away the big boxes. The truck had come to take away the big boxes. They were moving to another town. They were moving to another town. His mother said. His mother
Z. Raju wanted to help too, but no one asked for his help. Okay, in this picture we can see this is Raju. This is Raju's father, Raju's mother. Everyone at home was busy. They are planned to move from another town. Okay, they were moving to another town. So they are busy to pack all the things. The truck had come to take away the big boxes. Raju wanted to help too. Okay, Raju he wanted to help her parents, but no one asked for his help. Raju, that was his mother. His mother was packing things in the kitchen. His mother was packing things in the kitchen. There is an important job for you, Raju, said his mother. There is an important job for you, Raju, said his mother. What is it, Mom? Asked Raju. What is it, Mom? Asked Raju. Okay, this is Raju and this is his parents. They are busy. Everyone is busy at home. They are packing their household things to move from one town to another. The truck had come to take all the big boxes. Raju wanted to help too, but no one, his parents, not asked for his help. Then his mother asked Raju, there is an important job for you. So at that time Raju replied, what is it, Mom? Okay, Raju said, what is it, Mom? ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് 3 വ്യക്തികളാണ്. ആരെല്ലാമാണ്? ദിസ് ഇസ് രാജു, ഇത് രാജുവിൻ്റെ ഫാദർ, ഇത് രാജുവിൻ്റെ മദർ. അവർ ഒരു വീട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. അവർ ഈ ടൗണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ടൗണിലേക്ക് താമസം മാറുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ തിങ്സും, എല്ലാ ഹൗസ് ഹോൾഡായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസും നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവർ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു തിരക്കിലാണ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവരുടെ വണ്ടി വരാറായി, ട്രക്ക് വരാറായി. ഇവരുടെ എല്ലാ തിങ്സും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ട്രക്ക് വരുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അവർ. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് എല്ലാ തിങ്സും ഒതുക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് രാജു ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പാരൻസ് ബിസി ആണെന്ന് രാജുവിന് മനസ്സിലാവുന്നു. അപ്പോൾ രാജു ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് രാജുവിൻ്റെ മദർ രാജുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, രാജു, നിനക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയുണ്ട്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോലി നിനക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പം രാജു അതിന് വില്ലിങ് ആണ് അല്ലേ. രാജു അപ്പം മദറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ചെയ്യാം മമ്മി, എന്താണ് ജോലി എന്നാണ് രാജു ചോദിക്കുന്നത്. ടേക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജ്. Grandpa needs some cheering up. Can you help? Grandpa needs some cheering up. Can you help? Here was a job for him at last. Here was a job for him at last. Grandpa was still in his room. He did not come downstairs. Grandpa was still in his room. He did not come downstairs. Was he sad to leave his old home? Would he miss his friends? Raju wondered. Hello, Grandpa, Raju called. I am going to miss this place, Raju, said Grandpa sadly. I am going to miss this place, Raju, said Grandpa sadly. I can help you remember everything, Grandpa, said Raju. I can help you remember everything, Grandpa, said Raju. He brought his drawing book and crayons. He brought his drawing book and crayons. I don't think I want to draw,
Raju, said Grandpa. I don't think I want to draw, Raju, said Grandpa. Raju set to work. First he drew their house. Then he drew the cherry tree which was near the window. He colored the green leaves, the tiny blossoms, and the red fruits. Raju set to work. First he drew their house. Then he drew the cherry tree which was near the window. He colored the green leaves, the tiny blossoms, and the red fruits. Here, Grandpa, now you can take your favorite things with you. Grandpa hugged Raju. Here, Grandpa, now you can take your favorite things with you. Grandpa hugged Raju. That is beautiful, Raju, said Grandpa. That is beautiful, Raju, said Grandpa. Come, let's get ready to leave, he said. Come, let's get ready to leave, he said. Okay, this is the story. Grandpa needs some cheering up. Can you help? Here was a job for him at last. രാജുവിൻ്റെ മദർ, നമുക്കറിയാം അവർ ഈ ടൗണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ടൗണിലേക്ക് മാറാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ രാജുവിൻ്റെ ഫാദറും മദറും വളരെ ബിസിയാണ്. രാജുവിനൊരു ഗ്രാൻഡ് പേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ഹെൽപ്പാണ് രാജുവിൻ്റെ മദർ ചോദിച്ചത്? ഗ്രാൻഡ് പേനെ ഷെയറിങ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഗ്രാൻഡ് പ വളരെ അധികം വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ, ഈ പ്ലേസ് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ടൗണിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പ ഒത്തിരി വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പേനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആരുടെ ജോലി? നമ്മുടെ രാജുവിൻ്റെ ജോലി. ഓക്കെ, ഗ്രാൻഡ് പ വാസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ഹിസ് റൂം. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് കം ഡൗൺ സ്റ്റെയർസ്. എപ്പോഴും ഗ്രാൻഡ് പ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാൻഡ് പ വളരെ സാഡാണ്. Was he sad to leave his old home? Would he miss his friends? രാജു wondered. അപ്പോൾ രാജു ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഗ്രാൻഡ് പ എന്തത്ര വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഗ്രാൻഡ് പയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും പോകാനായിട്ട് ഇഷ്ടമില്ലേ? ഗ്രാൻഡ് പയുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുമോ? നമ്മളെങ്ങനെയാണ്? യെസ്, നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയായിരിക്കും? നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് പയ്ക്കും ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും പോകാനായിട്ട് ഒട്ടും ആഗ്രഹമില്ല. അപ്പോൾ രാജു അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഹലോ ഗ്രാൻഡ് പ, രാജു കോൾഡ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു മിസ് ദിസ് പ്ലേസ്, രാജു, സെഡ് ഗ്രാൻഡ് പ സാഡ്ലി. Why was Grandpa sad? Grandpa was sad to leave his old home and place. He missed this place and everything. അപ്പോൾ രാജു എന്ത് പറഞ്ഞു? I can help you remember everything, Grandpa, said Raju. He brought his drawing book and crayons. അപ്പോൾ രാജു എന്ത് ചെയ്തു? ഗ്രാൻഡ് പേനെ ചിയറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ബുക്കും ക്രയോൺസൊക്കെ എടുത്ത് ഗ്രാൻഡ് പേയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. I don't think I want to draw, Raju, said Grandpa. Raju set to work. First he drew their house. രാജു ബുക്സും ക്രയോൺസൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ ആദ്യം എന്താണ് വരച്ചത്? ആദ്യം തന്നെ അവൻ അവൻ്റെ ഹൗസ്, അവൻ്റെ വീട് അവൻ ആദ്യം അവൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ബുക്കിൽ വരച്ചു. Then he drew the cherry tree which was near the window. പിന്നെ അവരുടെ വിൻഡോ, ഗ്രാൻഡ് പേ ഇരിക്കുന്ന ഈ വിൻഡോയുടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ചെറി ട്രീ. അപ്പോൾ അവൻ രണ്ടാമത് വരച്ചത് വീടിനോട് ചേർന്ന് വിൻഡോയുടെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറി ട്രീ വരച്ചു. He colored the green leaves and tiny blossoms and the red fruits. അതിനുശേഷം അവൻ ലീവ്സിനൊക്കെ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തു, ബ്ലോസം കളർ ചെയ്തു. ബ്ലോസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ്, ആ ചെറി ട്രീയിലത്തെ ഫ്ലവേഴ്സിന് കളർ കൊടുത്തു. അതോടൊപ്പം ചെറി ട്രീസ് റെഡ് കളറിൽ ഫ്രൂട്ട്സും അവൻ വരച്ചു. ഹിയർ ഗ്രാൻഡ് പാ, നൗ യു ക്യാൻ ടേക്ക് യുവർ ഫേവറേറ്റ് തിങ്സ് വിത്ത് യു. ഇത് വരച്ചിട്ട് രാജു പറയാണ്, ഗ്രാൻഡ് പാ വീടൊരിക്കലും മിസ് ചെയ്യില്ല. ഗ്രാൻഡ് പയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഗ്രാൻഡ് പാ കയ്യിൽ പിടിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പയ്ക്ക്
ഒത്തിരി സന്തോഷമായി. ഗ്രാൻഡ്പ അവനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ദാറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ രാജു സെഡ് ഗ്രാൻഡ്പ. ഗ്രാൻഡ്പയ്ക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. കം ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് റെഡി ടു ലീവ് ഹി സെഡ്. പറയാണ് വായോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം. Dear students, this is the story The Little Helper, and the educational value of this story is love and respect for elders. Love and respect for elders. In the beginning of the lesson, we discussed one words that is written by Mahatma Gandhi. The best way to find yourself is to lose yourself in serving others. That means, as a human being, we should respect all the people. We respect for the people in our heart. We should be very much polite to the people around us. We should always respect our elders as well as our youngers. ദ ലിറ്റിൽ ഹെൽപ്പർ എന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് രാജു ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ്പ. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ്പയെ പോലെയുള്ള ഒരു എൽഡർ, ഗ്രാൻഡ്പ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ രാജുവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തിയാണല്ലേ ആ ഗ്രാൻഡ്പേനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോറൽ എന്താണ്? നമ്മളെപ്പോഴും ലവ് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റ് ഫോർ എൽഡേഴ്സ്, നമ്മളെക്കാളും മുതിർന്നവരെ, പ്രായം ചെന്നവരെ നമ്മളെപ്പോഴും സ്നേഹിക്കാനും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ലവ് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് നീഡ് ആൻഡ് ആൻ അമേസിങ് ഹീലിംഗ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുറിവുകൾ ഉണക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. അതാണ് ഒരു അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹീലിംഗ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി. സോ all of you try to understand the story. Okay, see you next class. Thank you.